नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राज साहनी। चौघरिया गांव की छोटे से बच्चे शमशाद आलम, जिसका उम्र 14 साल बताया जा रहा है, लगभग 3 दिन हो गए गुम होने के, लेकिन उसके बावजूद 3 दिन बीत जाने के बाद भी उस छोटे से बच्चे का कहीं कोई खोज नहीं मिल रहा है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर उस छोटे से बच्चे के माता पिता प्रशासन के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट तथा डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट दोनों जो है एक साथ मिलकर इस घटना को केंद्रित करते हुए अभियान चला रही है। इस छोटे से बच्चे को ढूंढने में पूरी तरह से लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर जो मूल अभियुक्त है, आपको बताने की कोशिश करेंगे, शहनशाह तथा फारूक, उसको भी जो है ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज सुबह सुबह दूसरी ओर माटीकुंडा 1 ग्राम पंचायत के चौघरिया गांव में डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के रविंद्रनगर थाना के एकाधिक पुलिस अधिकारी जो है चौघरिया गांव में आते हैं तथा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के महेश तला इलाके में भी जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। छोटे से बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है तथा मूल अभियुक्त जो है उसको भी जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं लगातार इस परिवार के पास आम जनता साधारण व्यक्ति के साथ साथ प्रशासनिक लोग तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार परिवार के पास खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम के वक्त उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति तथा इस्लामपुर पौरसभा के पौरोपिता कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय, उनके साथ उत्तर दिनाजपुर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के सभापति कौशिक गुण, इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति जाकिर हुसैन के साथ साथ स्थानीय प्रधान, स्थानीय मेंबर, सभी के उपस्थिति में आज परिवार के पास जो है एक तरह से कह सकते हैं हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया गया। क्या कहना है इस विषय को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति का, चलिए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं कि उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय, इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति जाकिर हुसैन तथा उत्तर दिनाजपुर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के सभापति कौशिक गुण। এখানে ওর মার সঙ্গে কথা বললাম আমরা, পাড়ারও সব লোকজন ছিল আমার সাথে। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন সাহেব ছিলেন, মৌলভী সাহেব আছেন, সাউল ভাই এখানকার ওয়াইফ এখানকার মেম্বার উনিও আছেন। আমরা বিস্তারিতভাবে এখানে কলকাতা থেকেও রবীন্দ্রনাথ যে থানাটা আছে, যে থানা পিও যেখানে, ওনার এখানে থানা থেকেও পুলিশ আসছেন এখানে। এখানে আমাদের যিনি লোকাল এখানে ওপিতে আছেন উনিও সঙ্গে আছেন। সবাই মিলে আমরা সবার কথাগুলি শুনলাম। দুজনকে ওখানে কলকাতায় অ্যারেস্ট হয়েছে, তো ওই দুজনকেও রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। একটা ছেলে শমশাদ, যেটা তাকে ইলেকট্রিক শকগুলো দেওয়া হয়েছিল একটা মোবাইল চুরির ঘটনা নিয়ে। এখন পর্যন্ত কোনো কলকাতা পুলিশে কোনো হদিশ করতে পারেনি কোথায় আছে কি আছে। এখন দেখা যাক, তখন আমরা তো এটাই আশা করবে যে কলকাতা পুলিশ তাড়াতাড়ি রিকভার করবে ছেলেটাকে, কোথায় আছে তার বের অবস্থা, এবং যারা যারা জড়িয়ে আছে এর মধ্যে। এখানে 2 ভাই ছিল, এখানে ওরাই নিয়ে গেছিল এদেরকে কাজ করার জন্য, শাহনশাহ আর ফিরোজ। আরেক ভাই এখানেই ছিল, ফারুক। তো ওই শাহনশাহরই নাকি মোবাইল চুরি হয়েছে। বিস্তারিতভাবে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করে ছেলেটা গেল কোথায়, শমশাদ ছেলেটা আছে কোথায়। সবচেয়ে আগে এটাই প্রশ্ন, ওর মার প্রশ্ন একটাই যে আমার ছেলেটাকে আগে উদ্ধার করে নিয়ে দেওয়া হোক। আমি এখানে যে কলকাতা পুলিশ যারা আছে ওনাদের বলেছি যে আগে আপনারা এই শমশাদকে রিকভারি করেন, এবং যারাই এই ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে আছে সবাইকে কঠোর শাস্তি যেন তারা পায় সেই হিসাবে আপনারা অ্যারেস্ট করুন। যারা যারা আছে, যারাই জড়িয়ে আছে সবাইকে অ্যারেস্ট করুন। অ্যারেস্ট করে কোর্ট যেন ওদেরকে কঠোরতম শাস্তি দেয় সেই ব্যবস্থাটা আপনারা করুন। সবাই চিন্তায় আছি, উদ্বেগজনক একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই এই সময়টা কাটতেছে। গত শনিবার থেকে এই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবারই জানাজানি হয়েছে। আমরাও সবাই জানতে পেরেছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। যখন আমরা দেখতে পাই সোশ্যাল মিডিয়ার চৌঘরিয়া গ্রামটার যখন কথা বলে, তখন এদের পরিবারের লোকেদের কাছে যখন সেই ভিডিওটা আসে, সেই ভিডিও নিয়ে তারা লোকাল আমাদের যে পুলিশ ক্যাম্প পাটাগড়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ হাসমি বাবুর সঙ্গে এরা যোগাযোগ করলে উনি তখন আমাদের আইসি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, বড় সাহেবকে জানান, আমাদের ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের এসপি সাহেব। তারপর বিভিন্ন মাধ্যম থেকে খোঁজ নিয়ে এরাও পরিবারের লোকেরা বলতে পারেনি যে
কলকাতার কোন থানার আন্ডারে ওরা কাজ করছে, এটা থানার নামটা ঠিক বলতে জানতে পারিনি। পরবর্তীকালে পুলিশের দ্বারাই আমাদের এখানকার ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে ওটাকে ইন্ডিকেট করা হয় যে কোন জায়গায়, তো মহেশতলা থানার আন্ডারে সেই জায়গাটা। তারপরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যায় যে শুক্রবার থেকে এরা দুই ভাই ওখানে ছিল, এবং এই যে দুই ভাই গেছিল আনসার আর হচ্ছে শামসাদ, আনসার আলী শামসাদ আলী, এরা দুজনে এখানে এমএসকে স্কুলে পড়াশোনা করত। এই প্রথম ওই এখানকার ওদের পরিচিত মানুষ বলছে চলো সঙ্গে, তোমাদেরকে 10,000 টাকা করে দিব। তো মাকে বলেছে যে মা যেহেতু 1 মাস স্কুল ছুটি আছে তো আমরা গিয়ে ঘুরে আসি। তা কিছু পয়সা হলে সদ্য বোনের বিয়ে দিয়েছে, কিছু দেনা আছে, বলছে তাহলে আমাদের কিছু দেনা শোধ হবে। সেই লোভেই এরা 1 মাসের জন্য গেছে, কিন্তু যাওয়ার পরে যে দুর্ঘটনা, সে মর্মান্তিক ঘটনা যেটা এই অবধি আমরা জানতে পারছি। এখনো যেহেতু কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না, ছোট যেটা ছেলে শামসাদ আলী, যারা ওখানে যাদের আন্ডারে ছিল, যারা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে, মারপিট করেছে, হাত বেঁধে রেখেছিল, ঝুলিয়ে দিয়েছিল, তাদের পুলিশ সব রকমের তল্লাশি পুলিশ চালাচ্ছে। কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের পুলিশ সব দিক দিয়ে নজরে রেখেছে। আমাদের আশা দ্রুত এর একটা নিষ্পত্তি হবে, হদিশটা আমরা নিশ্চয়ই পাবো যে আসলে কি ঘটেছে সেই ছেলেটার সঙ্গে বাস্তবে। আমরা তো চাই যে তিনি যেন পৃথিবীতে থাকেন এবং তার সুস্থভাবে যেন তার মা বাবা তাকে ফিরে পায়, সে আশায় আমরা রাখবো। উপরওয়ালার কাছে এটাই প্রার্থনা করবো যাতে কোনো রকমের অপ্রীতিকর কিছু আমরা শুনতে না পাই। পুলিশ চেষ্টা করছে, যাই হোক, তবে যেটাই ঘটিয়েছে ওরা খুব বাজে জিনিস, খুব নক্কারজনক, খুব জিনিসটা খুবই ধিক্কারজনক। আমরা নিন্দা করছি, ধিক্কার জানাচ্ছি, এবং যারাই পুরো ঘটনাটা ঘটিয়েছে তাদের একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। সে লোকে পুলিশও কাজ করছে, আশা করি তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবে। হচ্ছে কি, লোভে, দারিদ্রতার কারণে অনেকে লোভে পড়ে যায়, অনেকে বড় লোক দেখায় যে তুমি এখানে ক টাকা রোজগার করো, ওখানে গেলে তোমাকে অমুক দিব তমুক দিব। লোভে পড়ে অনেকে চলে যায় এবং এরকম একটা ঘটনা ঘটবে এটা আশা কেউ কখনো কাম্য করে না। যে কেউ কাজ করে খাওয়ার জন্য যাবে, তারপরে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটবে, এটা তো কারো কাম্য নয়, বা কেউ আশা করে না এরকম টাইপের ঘটনা ঘটতে পারে। যেটাই ঘটেছে খুব দুঃখজনক, খুব চিন্তার বিষয়, এবং এটা খুব লক্ষ্যজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। ছেলেটাকে ওইভাবে ধরে মারপিট করে বেঁধে রেখে যেটা করেছে, আমরা চাই তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, এবং পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। আপনারা দেখলেন যে এখানে কলকাতা থেকেও কেসের যে ইনভেস্টিগেশন অফিসার আছে তিনিও এখানে এসেছেন, এখানকার পুলিশ আছেন, এখানেও চলছে, ওখানেও কলকাতাতেও চলছে, সব রকমের তল্লাশি পুলিশ করছে। আমাদের নিশ্চিতভাবে একটা আশা আছে যে আমরা খুব দ্রুত এর একটা নিষ্পত্তি পাবো।